ഹലോ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ക്ലാസ് 3 റിംജിം പാഠ്യപുസ്തകത്തിലെ ഷേഖിബാസ് മഖി എന്ന അധ്യായമാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളും उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना भी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर उब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी
और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। ഷേഖിബാസ് മക്കി. ഷേഖിബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്ത്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങച്ചമൊക്കെ പറയുന്ന മക്കി. മക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈച്ച. एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था. ഇങ്ങനെ ഒരു കാട്ടിൽ സിംഹം അല്ലേ, ഷേർ സിംഹം ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. ആറാം കർണ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहाँ पहुँची. ആ സമയത്ത് ഒരു ഈച്ച അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था. കുളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു 2-3 ദിവസം സിംഹം. इसलिए मक्खी शेर के कान से एकदम पास भिन 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 करने लगी. അങ്ങനെ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈച്ച ഇങ്ങനെ ഭിൻ ഭിൻ സൗണ്ട് ആക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഈച്ച കാതിൻ്റെ ചെവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അതുപോലെ ഭിൻ 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 ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഷേർക്ക് ബഹുത് മുഷ്കിൽ സെ നീന്ത് ആയി. കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയാണ്, മുഷ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പാടല്ലേ, മുഷ്കിൽ, അത് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം വന്നത്. उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई. അങ്ങനെ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഉറക്കം വന്നത്, അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഞ്ച, അതായത് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വീശി. മക്കി ഉड़ गई, അപ്പോൾ ഈച്ച പറന്നു. പക്ഷേ ലേക്കിൻ ഫിർ സെ ഷേർ കെ കാൻ കെ പാസ് ഭിൻ ഭിൻ ശുരു ഹോ ഗയി, വീണ്ടും വന്നെത്തി. അബ് ഷേർക്ക് ഗുസ്സ ആയ, ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ. ഗുസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വന്നു. ദാട അരെ മക്കി ദൂർ ഹട്ട്, ദാട ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ. അരെ മക്കി ദൂർ ഹട്ട്, മാറിക്കോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, വേഗം അവിടെ നിന്ന് മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വരണ തുജെ മേ ജാൻ സെ മാർ ഡോലൂംഗ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है, आइए छी छी. ഇങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ മുഖത്ത് നിന്ന്, അതായത് രാജാവിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ശബ്ദം, ഇങ്ങനത്തെ വർത്തമാനം ഒരു കേൾക്കാൻ ഒരു ശോഭയുമില്ല, അതായത് ഒരു ശരിയായ രീതിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല എന്താ കാട്ടിലെ രാജാവ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. शेर का गुस्सा बढ़ गया. उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना भी. അങ്ങനെ ഷേറിന്, സിംഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ, ഗുസ്സ, ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒന്നാമത് നീ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, സോനി നഹി ദേത്തി, അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മേലെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സാമനെ ജവാബ് ദേത്തിയ, എന്നിട്ട് ഇടത്തുരം പറയുകയാണോ, തിരിച്ചു പറയുകയാണോ, സംസാരിക്കുകയാണോ, എന്നോട് ദേഷ്യം വരുത്തുകയാണോ അല്ലേ. ചുപ് ഹോ ജാ വർനാഭി, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക, ചുപ് ഹോ ജാ വർനാഭി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കി ബോലി, വരന ക്യാ കർ ലോഗേ, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ. അപ്പോൾ മക്കി പറഞ്ഞു, എന്താ പറഞ്ഞത്, ഈച്ച എന്താ പറഞ്ഞത്, ഓ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലേ. മേക്കാ തുംസെ ഡർ ജാവുങ്കി, എനിക്കെന്താ നിങ്ങളെ പേടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മേ തോ തുംസെ ഭി ലഡ് സക്തി ഹൂ, ഞാൻ താങ്കളോടും എനിക്ക് വഴക്ക് കൂടാൻ സാധിക്കും, അതായത് അടിപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിമ്മത്ത് ഹോ തോ ആ ജാവ്, ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നോ. ഹിമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധൈര്യം അല്ലേ, കറേജ്. शेर आग बबूला हो उठा, उसने कान के पास पंजा मारा. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നു. ആഗ് ബബൂല ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരിക, ഗോട്ട് ആംഗ്രി അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ചെവിയുടെ അവിടെ വന്നിരുന്നു അല്ലേ ഈച്ച. ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്ത, വീണ്ടും കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്താ പറ്റിയ, മക്കി തോട് ഗൈ, ഈച്ച പറന്നുയർന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ചെവിയുടെ അവിടെ തൊലി പോയി സിംഹത്തിൻ്റെ അല്ലേ. മക്കി ഉടുക്കർ ശരിക്കും നാക്ക് പർ ബാറ്റി, പിന്നെ അതിനുശേഷം മൂക്കിൽ വന്നിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്ത സിംഹം, ഉസ്നെ മക്കിക്കോ ഫിർ പഞ്ചാ മാറ, വീണ്ടും കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്താ പറ്റിയത്, അവിടെയും മുറിഞ്ഞു അല്ലേ. മക്കി ഉട് ഗൈ, അബ്കി ബാർ ഷേർക്കി നാക്ക് ചിൽ ഗൈ, മൂക്കിൻ്റെ തൊലിയും പോയി. मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫോർ ഹെഡ്, മാഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹെഡിലിരുന്നു, പിന്നെ കവിളിൽ, ചീക്സിൽ, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർദൻ, കഴുത്തിൽ, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പറന്നിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ ഷേർ എന്താ ചെയ്തത്, ഷേർ പഞ്ചാ മാർത്താ ജാത്ത, ഷേർ എന്താ ചെയ്യുക,
പഞ്ചിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ അതിനെ ഓടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എന്താ പറ്റിയത്? ഖുദ്കോ ഘായൽ കർത്താ ജാത്ത. ഘായൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മക്കി തോ ഫട്ട് സേ ഉഡ് ജാത്തി. ഉടനെ കൈ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്കും അത് ഉയർന്ന് പറന്നുയരുമായിരുന്നു. अंत में शेर ऊब गया, थक गया. वो बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस. अंत में അവസാനം ഷേർ പറഞ്ഞു, സിംഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തോറ്റു, എനിക്ക് മതിയായി. ഊബ് ഗയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിച്ചു, മതിയാവുക അല്ലേ. തക് ഗയ. ഇനി മഖി ബഹൻ, അനിയത്തി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മഖി ബഹൻ അബ് മുझे छोड़ो, ഇനി എന്നെ വിട്ടേക്ക്, നീ ജയിച്ചു, ഞാൻ തോറ്റു, മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കി ഘമണ്ട് മേ ചൂർ ഹോക്കർ ഉടുത്തി ഉടുത്തി ആകെ ബടി. ഘമണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യുക അല്ലേ. അങ്ങനെ അഭിമാനത്തോടെ അങ്ങനെ പറന്ന് ഉയർന്നു. സാമനെ एक हाथी मिला. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ പറന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു എലിഫൻറ്റ് അല്ലേ, എലിഫൻറ്റിനെ കണ്ടു. അരേ ഹാത്തി മുझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരോട്? എലിഫൻറ്റിനോട്. ഞാൻ ജംഗലിൻ്റെ രാജ, അതായത് ജംഗലിൻ്റെ രാജാവൊക്കെ അല്ലേ, കിങ് അല്ലേ ലയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇസ്ലിയെ ജംഗൽ മേ അബ് മേരാ രാജ് ചലേഗ. ജംഗലിൻ്റെ രാജയെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അബ് മേരാ രാജ് ചലേഗ ജംഗൽ മേ, അതായത് ഞാനായിരിക്കും രാജാവ് എന്ന രീതിയിൽ, എൻ്റെ ഭരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे. पागल मक्खी अല്ലേ, വട്ട് കേസാണ് ഈ മക്കി. ബഹസ് കർണേമേ സമയ കോൺ ബർബാദ്. ബഹസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കിക്കുക അല്ലേ. ഈ മക്കിയോട് തർക്കിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്? സമയ കോൺ ബർബാദ് കരുക. ബർബാദ് കർണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നശിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ, സമയം എന്തിനാ കളയുന്നത്. हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया. സൂണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രങ്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി എലിഫൻ്റ് എന്താ ചെയ്ത് പ്രണാമം ചെയ്ത്, അതായത് നമസ്കരിച്ച പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കാതെ എലിഫൻ്റ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा. ലോംഡി മന്ത് മന്ത് മുസ്കുരാനെ ലഗി. ആ ലോംഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്സ് അല്ലേ, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ലോംഡി വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ. ആ സമയത്ത് ലോംഡി മന്ത് മന്ത് മുസ്കുരാനിക്ക്. മന്ത് മന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുസ്കുറാന ചിരിക്കുക അല്ലേ, സ്മൈൽ ചെയ്യുക. ഇതേ മഖീനെ ലോംഡി സെ കഹ. ലോംഡിയോട് പറഞ്ഞു, അരയോ ലോംഡി ചൽ മുझे പ്രണാം കർ. ലോംഡിയോടും പറഞ്ഞു, ഫോക്സിനോടും പറഞ്ഞു, എന്നെ പ്രണാമം ചെയ്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ജംഗലിൻ്റെ കിങ് അല്ലേ, ജംഗലിലുള്ള കിങ് രാജാവിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുമാത്രമല്ല വിശാൽക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ശരീരമുള്ള ഹാത്തി അല്ല, എലിഫൻറ്റിനെയും തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു? ലോംഡിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മക്കി ഈച്ച ലോംഡിയോട് നമസ്കരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. ലോംഡിനെ ഉസേ പ്രണാം കിയ और फिर धीरे से बोली. ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ധന്യ ഹോ മക്കി റാണി, ധന്യ ഹോ. ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തുകയാണ് അല്ലേ, കള്ള പുകഴ്ത്തലല്ലേ. ധന്യ ഹേ ആപ്കെ ജീവൻ ഓർ ധന്യ ഹേ ആപ്കെ മാതാ പിതാ. ധന്യം എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ലേക്കിൻ മക്കി റാണി ഉധർ വ മക്കടി ദിഖായി ദേ രഹി ഹെ നാ, വ ആപ്കോ ഗാലി ദേ രഹി തി. പക്ഷേ മക്കി റാണി അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു ഇത് എന്താ സ്പൈഡർ അല്ലേ. മക്കടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചിലന്തി അവിടെ കാണുന്നില്ലേ. ആ ചിലന്തി നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയുകയായിരുന്നു. ഗാലി ദേ രഹി തി. ഉസ്കി ജറാ ഖബർ ലോന. ഒന്ന് അതിനെ നോക്കി വന്ന് അതിൻ്റെ ഒന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ചേ, ഒന്ന് എന്തിനാ വഴക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ലോംഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ മക്കിയോട്. അത് കേട്ടപ്പോൾ യഹ് സുൻകർ മക്കി ഗുസ്സെ സെ ലാൽ ഹോട്ടി. അത് കേട്ടപ്പാടെ മക്കിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ. മക്കി എപ്പോഴും ഈച്ച എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്നു അല്ലേ. ആ ലാൽ ഹോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൽ ഹോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം വരിക, ഗുസ്സാ ഹോന, ആംഗ്രി അല്ലേ. മക്കി ബോലി, ഉസ് മക്കടി को तो मैं चुटकी बजाते ख़त्म कर दूँगी. ചുട്ക്കി ബജാത്തെ, ഒരു ചുട്ക്കി ഇങ്ങനെ കൈവിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക? കൊന്നുകളയാം അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയും. कहते हुए मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाल में फंस गया. അങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പം ശരിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലന്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും ചിലന്തിയുടെ വലയുണ്ടാവില്ലേ,
അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കാരണം ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നും ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതുപോലെ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു മക്കിക്ക് അല്ലേ. ദുരഭിമാനം കൊണ്ട് ദേഷ്യമൊക്കെ കൊണ്ട് ആ സമയത്ത് മറന്നുപോയി അവിടെ ചിലന്തിയുടെ വലയുണ്ട് എന്ന്. അതിൽ പോയിട്ട് കുടുങ്ങി. മക്കടിക്ക് ജാലയമേ ഫസ് ഗയി. ഫസ് ജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുങ്ങുക അല്ലേ, ട്രാപ്ഡ് ആവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മക്കടി സ്പൈഡറിൻ്റെ ആ വെബിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई. ज्यों त्यों त्यों ഒരു യൂസേജാണ്. അപ്പോൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടോ അത്രയും അതിൽ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് അല്ലേ, ആ വെബിൽ ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലന്തി വലയിൽ ഇങ്ങനെ ഈച്ചയൊക്കെ കുടുങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ കുടുങ്ങി ഇരിക്കും. അപ്പോൾ त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई. ഇനിയും കൂടുതൽ ട്രാപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അന്തമേ വഥക് ഗൈ. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ഷീണിച്ചു, കുറേ ശ്രമിച്ചു മക്കി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും പറന്നുയരാൻ. പക്ഷേ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. വഥക് ഗൈ, ക്ഷീണിച്ചു. ഹാർ ഗൈ, തോറ്റുകൊടുത്തു. ഇത് ദേക്കർ ലോംഡി മന്ദ മന്ദ മുസ്കുറാത്തി ഹുയി വഹാ സെ ചൽത്തി ബനി. മന്ദ അതായത് പതുക്കെ ചിരിച്ച് ലോംഡി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ചൽത്തി ബനി. कैसी लगी कहानी? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കഥ? ആ കഥയെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കക്ഷാമേ സാഥിയോं के साथ बातचीत करो. അതായത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? സിംഹമാണോ, മക്കിയാണോ, ലോംഡിയാണോ, അതോ ഹാത്തിയാണോ? ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലേ. मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी. उसने चालाकी से അല്ലേ, നല്ല ചാലാക്ക് ലോംഡി ആയിരുന്നു, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് അല്ലേ. ലോംഡി എന്താ ചെയ്തത്? മക്കിക്കോ സബക് സിഖാ ദിയ. മക്കിക്ക് ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ലോംഡി ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അത് എഴുതുക അല്ലേ. പിന്നെ മക്കി മക്കടി കെ ജാൽ മേ ഫസ് ഗയി തി ഫിർ ക്യാ ഹുവാ ഹോഗാ, കഹാനി ആകെ ബഡാओ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താ പറ്റിയ? മക്കടി അതായത് ചിലന്തി വലയിൽ കുടുങ്ങി അല്ലേ, ഫസ് ഗയി. ഫിർ ക്യാ ഹുവാ ഹോഗ, പിന്നെ എന്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ഇനി കഥ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പറയുക എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കഥ വരുന്നുണ്ടോ അത് എഴുതുക. ഓക്കെ. मक्खी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की फिर लेकिन छूट न पाई और मकड़ी ने उसे अपना भोजन बना लिया. അല്ല, അങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി പോയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കഴിച്ച് കാണില്ലേ സ്പൈഡർ അല്ലേ. ഇസ് തരഹ മക്കി കാ ഘമണ്ഡ് ടൂട്ട് ഗയ. അങ്ങനെ അഹങ്കാരം മാറിക്കാണും അല്ലേ. അടുത്തത് കഹാനി കാ നാം. കഥയ്ക്ക് എന്ത് പേര് കൊടുക്കും അല്ലേ. अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो उसे क्या क्या नाम दे सकते हो? അതായത് ആരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ലോംഡി ഓർ ഷേർ അല്ലേ. അപ്പോൾ ലോംഡിക്ക് ചാലാക്കി, ലോംഡിക്ക ജാൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോംഡിക്ക് ചാൽ, ഘമണ്ഡി മക്കി, ലോംഡി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അബ്തും കഹാനിക്ക് ലിയെ പിന്നെ ഷേറിൻ്റെ അല്ല, ഷേർ അതായത് സിംഹത്തിൻ്റെ പേര് വെക്കുകയാണെങ്കിലോ ഷേർ കി നാദാനി അല്ലെങ്കിൽ ഷേർ കോ സബക് അല്ലെങ്കിൽ ഷേർ ഓർ മക്കി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും പേര് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. ഷേർ അല്ലെങ്കിൽ ലോംഡി, ഈ രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പേര് കൊടുക്കുക. अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो. यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए. कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है. ഇതേ കഥയ്ക്ക് ഒരു ശീർഷക് അതായത് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു പേര്. അതിന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് കൊടുക്കരുത്. ആദ്യം കൊടുത്തത് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് അല്ല, ലോംഡി പിന്നെ ഷേർ. പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സംഭവം, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും സംഭവം വെച്ചിട്ട്. അതായത് ടൂട്ട് ഗയാ ഘമണ്ഡ് അല്ലേ, മക്കിയുടെ ഘമണ്ഡ് പോയല്ലോ, അതായത് ടൂട്ട് ഗയാ ഘമണ്ഡ് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഝൂട്ടി ഷാൻ, ആഫത്ത് മേ ജാൻ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളായിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഷേർ കി ജഗത്തും, ഇപ്പോൾ ലയൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളായിരുന്നെങ്കിലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മക്കീനെ ജബ് ഷേർ കോ ജഗായ തോ ആഗ് ബബുല ഹോ ഗയ അല്ലേ, ദേഷ്യം വന്നു ഷേറിന് മക്കി വിളിച്ചപ്പോൾ. तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണെങ്കിൽ, നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ, ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വിളിച്ചുണർത്തുകയാണെങ്കിൽ തും ക്യാ കർത്തെ ഹോ, എന്താണ് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ मुझे जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं आग बबूला नहीं होता, बस यही कहता हूँ कि मुझे सोने दो അല്ലേ. നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ സമയമായി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക? കുറച്ചുകൂടെ ഉറങ്ങണം അങ്ങനെയല്ലേ പറയാറ്. ദേഷ്യപ്പെടാറുണ്ടോ സിംഹത്തെ പോലെ? ഇല്ലല്ലോ. പിന്നെ
मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था. तुम क्या क्या करते जब ऊब जाते हो? क्या क्या करते ऊब जाते हो? നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് മതിയാവുന്നത് എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? मैं बहुत देर तक एक ही काम करते करते ऊब जाता हूँ. എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് മതിയാവും അല്ലേ? मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी को बताओ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സിംഹമാണെന്ന് കരുതിക്കോ. പിന്നെ മഖീനെ തുമാരെ സാത്ത് ജോ കുച്ച് ബി കിയ വ ലോംഡി കോ ബതാവോ. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ മഖി ചെയ്തത്, സിംഹമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് അതൊക്കെ ലോംഡിയോട് പറയാനാണ് പറയുന്നത്, ഫോക്സിനോട് പറയാൻ. ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭാഷണം എഴുതണം. ലോംഡി തുമേ മാലൂം ഹേ ആജ് മഖി ने मुझे बहुत तंग किया. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലേ? വളരെ ശല്യപ്പെടുത്തി. पहले तो उसने मेरी नींद ख़राब कर दी, फिर मुझसे झगड़ने लगी, उसे भगाते भगाते मुझे भी चोट लगी, और जंगल के राजा के साथ कौन ऐसा करता, मैं आज बहुत नाराज़ हूँ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സംഭാഷണം എഴുതുക അല്ലേ? शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? അക്സർ और കബി കബി. അക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും, കബി കബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ. അപ്പോൾ പറയുകയാണ്, സിംഹം ഉറങ്ങി ഭക്ഷണമൊക്കെ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹം നല്ലോണം ഉറങ്ങിക്കിടക്കും, അതായത് റെസ്റ്റ് എടുക്കും, റെസ്റ്റ് എടുക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്താ സാധാരണ ചെയ്യാറ്? അക്സർ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാറുണ്ട്? മേ ഖാനാ കാക്ക തൊടി ദേർ ചൽത്താഹും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതാം. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. കബി കബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴൊക്കെ, ചില ദിവസങ്ങളിൽ. കബി കബി ചിലപ്പോഴൊക്കെ എന്ന അർത്ഥമാണ് കബി കബി. ഖേൽനെ ചലാ ജാത്താവും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകും അല്ലേ? ഷേർ ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो? ഷേർ ഇങ്ങനെ അന്ന് ഷേർ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ കഴിക്കാറ്, ഭക്ഷണമായിട്ട് എന്താണ് കഴിക്കാറ്? ഷേറിനെ ജാൻവർ കാ മാംസ് ഖായാ ഹോഗ എന്നാൽ എൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ താഴെ എഴുതാം അല്ലേ? മാംസമല്ല കഴിക്കാറ്. ഞങ്ങളോ മനുഷ്യരോ എന്താ കഴിക്കാറ്? मैं दाल रोटी चावल सब्जी सलाद और फल खाती हूँ അല്ലെങ്കിൽ खाता हूँ എന്ന് ആ താഴെ എഴുതാം, പെൺകുട്ടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് അല്ലേ? പിന്നെ കിസ്നെ ക്യാ കാ, ആര് എന്തു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो और कौन क्या बोल रहा है. ആദ്യം മക്കിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ ആ പിക്ചറിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് അത് എഴുതാം. ഡർത്തി നഹി मैं तुमसे लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ അല്ലേ? പിന്നെ പറയാണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്, കഥയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡയലോഗ്സ് അല്ലേ? മഖി ബഹൻ മേരാ പീछा छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस करो अब എന്ന് ലയൺ പറയുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത പിക്ചറിൽ ആരാ ഉള്ളത്? എലിഫൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? എലിഫൻ്റ്. അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിനോട് മക്കി പറയുകയാണ്, അരേ ഹാത്തി മുझे प्रणाम कर, जंगल में अब मेरा राज चलेगा എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അടുത്ത പിക്ചറിൽ അരേ ഓ ലോംഡി അല്ലേ അത്? അപ്പോൾ അരേ ഓ ലോംഡി ചൽ മുझे प्रणाम कर, मैं हूँ अब जंगल की रानी എന്ന് പറയാം. ചിത്ര ലോംഡി. അപ്പോൾ പ്രണാം മഹാറാണി, वो मकड़ी आपको गाली दे रही थी, उसकी खबर तो ले लीजिए എന്ന് പറയാം അല്ലേ? കോൺ ക്യാ അതായത് ആര് എന്താണ്. ഓക്കെ, കഹാനിക്ക് ഹിസാബ് സെ ബതാവോ. കഥയിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ഘമണ്ടി ആരായിരുന്നു അതിൽ? മക്കി. പിന്നെ ഡർപോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിത്തൊണ്ടൻ. ഘമണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അഹങ്കാരി. അപ്പോൾ ഡർപോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പേടിയുള്ള ആൾ. ഷേർ പേടിയായിരുന്നു അല്ലേ ഷേറിന്. പിന്നെ ചത്തുർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നല്ല ബുദ്ധി, നല്ല ഷാർപ്പ് ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ അല്ലേ ചത്തുർ. ലോംഡി. പിന്നെ സബ്സെ ചത്തുർ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചതുർ ആരായിരുന്നു? ലോംഡി ആയിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ സമജ്ദാർ ആരായിരുന്നു? ഹാത്തി. ആൽസി, കാരണം ഹാത്തി തോറ്റു കൊടുത്തു. അവിടെ തന്നെ ഒന്നും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ആലോചിക്കാതെ, ഒന്നും വാക്കൊള്ളാതെ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു അല്ലേ? ആൽസി ആരായിരുന്നു? ആൽസി ഹാത്തി ആയിരുന്നു അല്ലേ? चुटकी बजाते ही ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലേ? ചുട്ക്കി ബജാനെ കാ മത്ലബ് ഹോത്താ ഹൈ എന്താണ്? बहुत जल्दी कर लेना, വേഗം ചെയ്യുക അല്ലേ? तुम വേഗം ആൻസർ കൊടുക്കുക. तुम कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ? कपड़े पहनना, स्कूल बैग तैयार करना, अपना सामान ढंग से रखना और अपने कमरे में सफाई करना आदि काम चुटकी बजाते ही कर लेता हूँ. അങ്ങനെ വേഗം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुमसे एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा. അപ്പോൾ ലീഡർ ആക്കുക, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ജോലി ഏൽപ്പിക്കുക അല്ലേ ലീഡർ.
इसे चुटकी बजाते ही करना होगा. അപ്പോൾ വേഗം വേഗം ചെയ്യുക. പിന്നെ जैसे ही बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ. जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडർ बने. അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വേഗം ഇലകൾ കൊണ്ടുവരിക, അതിൻ്റെ പേരുകൾ പറയുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കളികൾ. ഓക്കെ. പിന്നെ മക്കിക്ക് കഥാപാത്രം ഷേഖിബാസ് മക്കി എന്ന കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ വേഗം വേഗം പറയുക, അങ്ങനെയൊക്കെ കളി. അപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്വന്തം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ. വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. പിന്നെ രാസ്ത ഢൂണ്ടോ. രാസ്ത ഢൂണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി അല്ലേ, വഴി കാണുക. ഇതിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ വഴികൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച്, നിങ്ങൾ കളിക്കാറില്ലേ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ. കോൺസാ രാസ്ത ഹോഗ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത് ഭാഷാ കി ബാത്. ഇൻ വാക്യോं को अपने ढंग से लिखकर बताओ. ഷേർ ആഗ് ബബൂല ഹോ ഉഠ. ആഗ് ബബൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യപ്പെടുക അല്ലേ. ഷേർക്കു ബഹുത് ഗുസ്സ ആയ എന്ന് എഴുതാം. ഉസ്കി ജറാ ഖബർ ലോ നാ, അതായത് ഉസെ പൂച്ചോ ജറാ എന്ന രീതിയിലാണ്. ഉസ്കി ജറാ ഖബർ ലോ നാ എന്ന് പകരം ഉസെ പൂച്ചോ ജറാ. ഫിർ ഉസ് മക്കടി കോ തോ മൈ ചുട്കി ബജാത്തെ ഹി ഖത്മ കർ ദേത്തി ഹൂം. അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ അല്ലേ, ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട്. ഉസ് മക്കടി കോ തോ മൈ ജൽദി ഹി മാർ ദേത്തി ഹൂം എന്ന് പറയാം അല്ല. അതിന് പകരം ജംഗൽ കെ രാജാ കെ മുഹ് സെ ऐसी ഭാഷ കहीं ശോഭ ദേത്തി ഹൈ. അതിന് പകരം എന്താ പറയാം, ജംഗൽ കെ രാജാക്കോ ऐसे नहीं बोलना चाहिए. ഇങ്ങനെ പറയരുതല്ലോ രാജാവ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലേ. ഉടുത്തെ മഡ്രാത്തെ. ഉടുത്തെ ഇങ്ങനെ പറന്നിങ്ങനെ ഉയർത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ ഈച്ച, അതിനെയാണ് ഉടുത്തെ മഡ്രാത്തെ. इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा है. जिस जलते बल्ब के पास. ഇങ്ങനെ ഇതില്ലേ ബൾബ്, കത്തുന്ന ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തൊക്കെ കാണാം, കീടം അല്ലേ. ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കീട്ട്. പിന്നെ പതംഗി, കീട്ട് അല്ലേ. കീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കീടം അല്ലേ. പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഖേത്തോമേ. ഖേത്തോമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷിസ്ഥലത്ത്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ടിഡ്ഡേ, പക്ഷി, മച്ഛർ അല്ലേ. പക്ഷി മച്ഛറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇഖട്ടെ പാനിക്ക് ഊപ്പർ മച്ഛർ, ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ. മച്ഛർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കൊതുക്. പിന്നെ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫൂലോം പർ ഭവരെ അല്ലേ, ഭവരെ ഉണ്ടാവും ഫൂലോം പർ. പിന്നെ മധുമക്കി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ തിത്ലി അല്ലേ. തിത്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർഫ്ലൈ, മധുമക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട്. മറ്റേ ഇത് മധുമക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, തേനീച്ച. പിന്നെ ഭവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ട്. കച്ചറയ്ക്ക് ഢേർ പർ. കച്ചറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്താ കാണുക, മക്കി അല്ലേ, ഈച്ച. പിന്നെ കൗവ അതായത് ക്രോ. പിന്നെ ഗിദ്ദ്, മച്ഛർ, അതിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത്. മച്ഛർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊതുക്. പിന്നെ ഹൽവായിക്ക് മിഠായി പർ. ഹൽവായിക്ക് മിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീറ്റ് ഷോപ്പിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും, മക്കി, മധുമക്കി അല്ല, ഈച്ചയും പൊന്നീച്ചയും ഒക്കെ തേനീച്ചയും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ कौन है शेखीबाज. क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो. ആരാണ് ഷേഖിബാസ്. क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो. कौन है वह किस चीज़ के बारे में ഷേഖി ഭഗാർത്ത है. അതായത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഷേഖി, അതായത് പൊങ്ങച്ച അല്ല, ഇങ്ങനെ പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പിന്നെ മേക്ക് ഷേഖിബാസ് കോ ജാൻതി ഹോ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും പറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും वो अपने खिलौने की शेखी भगाता है, कहता है कि वह खिलौना परियों ने दिया है. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പൊങ്ങച്ചം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.